नाथ जी के पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरा जलाल 100% क्रियाशीलता नाल कार्य करे। प्रभु तेरा महान प्रताप उतरे और तेरी ग्रेट एनॉइंटिंग कार्य करे। प्रभु तेरा आत्मा सिखावे, प्रभु जी प्रभु तेरा आत्मा सिखावे, प्रभु तेरियां गल्लां तेरा आत्मा सिखावे प्रभु जी। हाँ प्रभु तेरा आत्मा तेरियां गल्लां सिखावे प्रभु जी, तेरियां गल्लां सिखा दे परमेश्वर, सिखा दे परमेश्वर, समझा दे परमेश्वर। हाँ खुदाबंद तेरा आत्मा गल्लां सिखावे और प्रभु जी अज सारियां तेरियां गल्लां, तेरे आत्मा दी गल्लां, तेरियां गल्लां अंदर भर दे और सब शिक्षित हो जान, सब शिक्षित हो जान और खुदाबंद तेरी महान महिमा नाल भर के अगे चलन। इस दुनिया दे विच प्रभु चानण बन के और जैवन तो ही बध के अगे चलन। यीशु दे नाम विच पूर्ण जलाल कुदरत बनी रहे, बढ़ती जाए। आज इस समय में सब नूं सिखाओ और असीसित करो, मुबारक करो। सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नाथ जी के पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु नाथ जी के शक्तिशाली नाम में जो तुसीं सब प्रभु की हजूरी विच हो, अज एक बहुत वड्डा वेला है साडे लई कि असीं खुदावंद की हजूरी विच हां और इसलिए खुदावंद की हजूरी विच हां तां कि परमेश्वर तो सीखीए। अज बड़ी जरूरी गल आ परमेश्वर तो सीखना। परमेश्वर का आत्मा सिखाने के लिए मौजूद है। इस दुनिया दे विच डर वाला माहौल है और बहुत कुछ है जिहड़ा इदां लगता है कि माड़ा वध रहा है साडे वल। जदों कोविड-19 का समा है, विशेष तौर पर साडे भारत विच, जदों भारत रेड जोन दे विच है और बड़े खतरे वाले अते डर वाले सहम वाले माहौल दे विच दी असीं भारती गुजर रहे हैं। इस वक्त ठीक सीखना जरूरी है। आओ असीं परमेश्वर के वचन थसलुनीकियां की किताब में खोलांगे। दूसरा थसलुनीकियां उसका दूसरा अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन पढ़ते हैं। दूसरा थसलुनीकियां दूसरा अध्याय 6वां और 7वां वचन। हुण तुसीं उहनूं जाणदे हो जो डक्की बैठा है भई वह अपने समय सिर प्रगट होवे। कुधर्म की भेत हुण भी तां असर करी जाती है, पर जद ताईं वह विचों हट ना जावे एक डकण वाला है। इत्थे प्रभु का वचन दसदा है तुसीं उहनूं जाणदे हो, तुसीं उहनूं जाणदे हो जो डक्की बैठा है, तुसीं उहनूं जाणदे हो जो डक्की बैठा है। प्रभु के दास संत पौलस जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसे भाषा का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यूहन्ना दी इंजील के 14 अध्याय के 17वें वचन दे विच, यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 17 वचन, अर्थात सच्चाई का आत्मा जिन्हों जगत नहीं पा सकता, क्यों जो उसनूं वेखदा नहीं ना उसनूं जाणदा है। तुसीं उसनूं जाणदे हो क्योंकि वह तुहाडे संग रहिंदा है ते तुहाडे विच होवेगा, आमीन। ये बड़ी वड्डी गल है जिहड़ी ये बोली गई है, लिखी गई है और साडे लई बड़े माण वाली गल है कि असीं इस गल नूं अज जाणदे हां। जिहड़े नहीं जाणदे वो जाण लैणगे, अज जिहड़े नहीं जाणदे वो अज जाण लैणगे। एक है जिस नूं असीं जाणदे हां जो डक्की बैठा है। किस दे बारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जिसनूं तुसीं जाणदे हो? पवित्र आत्मा के बारे क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भाषा में कहा है वो दूसरा सहायक तुहाडे उत्ते आवेगा, उहनूं तुसीं जाणदे हो, वो पवित्र आत्मा है। जाणदे किस तरीके नाल हन? किदां जाणदे हन? जाणदे इदां हन कि उन्हां दे नाल रहिंदा है। नाल कौन रहिंदा है? नाल यीशु रहिंदा है। पवित्र आत्मा पुत्र का आत्मा है, अर्थात यीशु मसीह का आत्मा है।
पवित्र आत्मा पुत्र दा आत्मा है, अर्थात यीशु मसीह दा आत्मा है। ये बड़ी साफ गल है कि उन्हें पुत्र दे अपने पुत्र दे आत्मा नूं साडे विच घल दिता है। उन्होंने जानते हैं असीं वो की है, अज नवे नियम की कलीसिया विच वो अंदर आ गया है, पवित्र आत्मा अंदर आ गया है। और बड़े वधिया शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हुण वो तुहाडे नाल है, फिर तुहाडे अंदर होवेगा। यीशु मसीह नासरी उदों देहधारी हुई सी, वो नाल सी, और अगों की होने वाला सी, वो पवित्र आत्मा अंदर आने वाला सी, जो कि नवे नियम की कलीसिया दे विच रसूलां दे किताब 2 अध्याय विच अंदर आ गया। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। रोम साम्राज उस वक्त का सब तो संगठित साम्राज कलीसिया तो पराजित हो गया। कलीसिया तो पराजित क्यों होया? क्योंकि कलीसिया केवल ह्यूमन बींग्स नहीं सीगे, कलीसिया केवल मनुख नहीं सी, केवल मनुख जाति नहीं सी, मनुख जाति विच अविनाशी आत्मा आ चुका सी। और रोम साम्राज उस अविनाशी आत्मा का, पवित्र आत्मा का सामना नहीं सी कर सकता। अज कलीसिया नूं मैं संबोधन कर रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। तुसी नॉर्मल नहीं हो, तुसी आम नहीं हो, कलीसिया तुसी आम नहीं हो, तुसी मसीह दी देह हो, और तुहाडे च मसीह दा रूह है। और वो की कर रहा है? शैतान नूं डके हुए है, डके हुए है कि एकदम राज ना स्थापित कर लवे। बड़ा काला है वो कि फटाफट राज बना लवां, बड़ा काला है। यही फटाफट उन्हें आसमान ते कीती सी, गिराया गया। ये फटाफट उन्हें आदम और हवा के जमाने च की, उदों कामयाब हो गया, पर यीशु मसीह ने उहदे मनसूबियां ते पानी फेर दिता। और प्रभु का धन्नवाद आ कि अज पवित्र आत्मा उन्होंने डके हुए। बाइबल स्कॉलर इस गल ते एक मत कि शैतान नूं डकण वाला इक्को ही है जमीन ते, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, अगर तुहाडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे तुहानूं बाइबल आउंदी होवे, चाहे तुहानूं बाइबल च कित्थे की लिखिया आउंदा ही होवे, अगर तुहाडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, तुसीं बच नहीं सकते। प्लीज़ इस गल नूं समझो। इदां तां बाइबल शैतान नूं भी आउंदी है कित्थे कित्थे की लिखिया, पर उहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं हैगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नूं जानण वालिआं नूं मिलदा है। जिहड़े यीशु नूं जाण लैंदे उहनां नूं पवित्र आत्मा मिलदा है। और ये पवित्र आत्मा करदा की है? पहली गल है, शैतान नूं उहदे राज नूं ढक के रखदा है, तुहाडे तो ढक के रखदा है। ये जिहड़ा गल है डकण वाला शब्द उहदे लई आया है कि वह डकी बैठा है भी उस समय सिर प्रगट होवे। जिहड़ा शैतान है वो समय सिर प्रगट होगा। जदों प्रभु ने समय ठहराया 100% उदों ही प्रगट हो सकता है। उस तो पहला जब तक पवित्र आत्मा जमीन ते आ, तद तक शैतान अपना पूरा राज जमीन ते स्थापित नहीं कर सकता। अगली गल है, कुधर्म की पेत हुण भी तो असर करी जाती है। कुधर्म की आत्मा, पाप का आत्मा हुण भी असर करी जाता है। वो बदरू अपरष्ट आत्मा हुण भी असर करी जाता है। पर जद ताई वो विचों हट ना जाए, एक डकण वाला बैठा है, एक डकण वाला है, तद तक ही ये रुकिया होया है। थोड़ा बहुत असर कलीसिया ते हो जाता है। प्रभु भी समझदा है इस गल नूं कि असीं शरीर च रहिंदे हां, कलीसिया शरीर च वसदी है। इस वक्त प्रभु समझदा है इस गल नूं, और प्रभु इस गल नूं स्पेयर भी करता है। पर एक गल है, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के उत्ते शैतान 100% राज नहीं कर सकता। अगर कोशिश भी करेगा तो एक पल चकनाचूर हो जाएगा उसका राज, भावें कई स्टैप तक जित जाए। अज बहुत सारे आत्मिक बंदियां दे उत्ते भी शैतान कई बार कई स्टैप पुट लेंदा है कामयाबी दे। घबराउण दी लोड़ नहीं, हार पक्की नहीं हैगी, हार पक्की नहीं हैगी कलीसिया दे गल। अगर तुसी ठीक पवित्र आत्मा पाए हुए हो,
ਅਗਰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਝੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ, ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਈਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਰ ਆ, ਭਰਪੂਰ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ 43, 44 ਅਤੇ 45 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 43, 44 ਅਤੇ 45 ਵਚਨ। ਪਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਅਤੇ ਝਾੜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 7 ਆਤਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਮਾੜਾ ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੁੱਠਾ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ 7 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਦਾ ਅੰਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਗਏ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੋ, ਭਰੇ ਰਹੋ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕੇ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ
तीसरा अध्याय 16-17 वचन में एक बार खोलांगे। पहला कुरिन्थिया तीसरा अध्याय 16-17 वचन। अज हर मसीही इस गल नूं क्लेम करदा कि प्रभु मेरा बदला लैण वाला प्रभु है। प्रभु किन्हां दा बदला लवेगा, प्रभु किन्हां दा बदला लवेगा, प्रभु किन्हां दा बदला लैंदा है, इस गल नूं बड़ी स्पष्ट रूप में देखो। पहला कुरिन्थिया तीसरा अध्याय 16-17 वचन। की तुसीं ये नहीं जानदे जो तुसीं परमेश्वर दी हैकल हो अते परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। जे कोई परमेश्वर दी हैकल दा नाश करे तां परमेश्वर उहदा नाश करेगा, क्यों जो परमेश्वर दी हैकल पवित्र है अते इहो तुसीं हो। इस गल नूं ठीक समझो कि तुसीं इस गल नूं नहीं जानदे हो कि तुसीं परमेश्वर दा मंदिर हो, तुसीं परमेश्वर दी हैकल हो, परमेश्वर दा मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। देखो, अगर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है तां ही तुसीं उहदा मंदिर हो। जिस मंदिर विच परमेश्वर नहीं है, वो मंदिर काहदा? जे हैकल है, जे मंदिर है, तां ही हैकल है, तां ही ये मंदिर है जे इहदे विच प्रभु दा आत्मा वसदा है तां। अगर इहदे विच प्रभु दा आत्मा नहीं वसदा तो प्रभु दा मंदिर नहीं है। बहुत सारे मसीह पवित्र आत्मा तो खाली हैं और फिर वो कहते हैं प्रभु तो साडी लड़ाई नहीं लड़दा, प्रभु साडा बदला नहीं लैंदा, प्रभु साडे पक्ष 'च नहीं हैगा, प्रभु साडे नाल गलबात नहीं करदा, प्रभु साडे लई कुछ भी नहीं करदा। क्यों करे भाई तुहाडे लई कुछ हो जब तुसीं उहदा मंदिर ही नहीं हैगे, जदों तुहाडे 'च वसदा ही नहीं हैगा? ਉਹਦਾ किन्ना ज़्यादा इस गल ਲਈ तड़फदा आ हो कि तुहाडे अंदर आके वसा। वो कहंदा मैं तेरे बूहे दे खलोता खड़कांदा हां, बूहा खोल मैं आ जांदा अंदर। अज मसीही नूं प्रभु नहीं चाहिदा, पवित्र आत्मा नहीं चाहिदा, प्रभु दा सामान चाहिदा। पर गल सुनो प्लीज़, पवित्र आत्मा प्रभु आ और ये चाहिदा आ, इस तो बिना तुसीं कुछ नहीं हैगे, इस तो बिना आपां कुछ नहीं हैगे। इसलिए इस गल नूं समझ जाओ, जे पवित्र आत्मा अंदर आ तुसीं उहदे मंदिर आ, अगर वो पवित्र आत्मा अंदर नहीं हैगा तुसीं उहदे मंदिर नहीं हैगे। और जो मंदिर होंगे प्रभु की करदा, जे कोई परमेश्वर की हैकल का नाश करे तो परमेश्वर उहदा नाश करेगा, क्यों जो परमेश्वर की हैकल पवित्र है तो हो तुसीं। जे कोई परमेश्वर की हैकल का नाश करूगा तो परमेश्वर उहदा की करूगा? नाश कर दूगा। अज इस गल नूं समझ जाओ, अगर परमेश्वर तुहाडा बदला नहीं लै रहा, अगर परमेश्वर तुहाडी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इहदा कारण इक्को ही आ कि तुहाडे च पवित्र आत्मा नहीं वसदा। पवित्र आत्मा अंदर वसे, पवित्र आत्मा नाल भरपूर पाए जाओ, उन्हें आप ही प्रबंध कर लेना, क्योंकि वो प्रभु आ, पवित्र आत्मा प्रभु आ। जो होवेगा तो अपने लिए आप ही इंतजाम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करता? हुंदा ही नहीं करके नहीं करता। झूठे तरवासे ना दो अपने आप नूं, रियल लाइफ जियो। पवित्र आत्मा है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये वचन नहीं पूरा होना है, अगर हैगा तो वचन पूरा होगा। और ये वचन बड़ा स्पष्ट आ कि जिहड़ा परमेश्वर की हैकल का नाश करूगा परमेश्वर उहदा नाश करूगा, क्योंकि परमेश्वर की हैकल पवित्र आ अते इहो तुसीं आ। तुसीं परमेश्वर की हैकल हो और तुसीं पवित्र हो, और प्रभु ने तुहानूं दर्जा दिता है परमेश्वर की हैकल का। तुसीं इस दर्जे के अनुसार अगे वधो, तुहाडा परमेश्वर तुहाडे नाल है। इसलिए प्रभु के बच्चों इस गल नूं समझो, तुहाडा परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करदा है। प्रभु तुहाडा बदला लेना चाहुंदा है, वो नहीं उहने तुहानूं छड्डिया नहीं, त्याग्या नहीं है। वो तुहाडा बदला लेना चाहुंदा है, वो तुहाडे नाल हर गल 'च खलोना चाहुंदा है और खलोता है। पर गल ये है कि तुसीं किस गल 'च खलोते हो देखो। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो प्रभु तुहाडा बदला नहीं लेगा। अगर पवित्र आत्मा नाल भरे हुए हो तो प्रभु पवित्र आत्मा खुद ही तुहाडा बदला लेगा, खुद ही तुहाडी लड़ाई लड़ेगा। तुसीं उहनूं देखोगे, तुसीं उहनूं देखोगे, इस काम नूं करदा होया देखोगे। और बड़ी जरूरी गल है, बड़ी जरूरी गल है इस गल दे विच अगे वधना। और अगली गल है, आत्मा जो है दिखाई दिंदा है। दिखाई दिंदा है किदां दिखाई दिंदा है? उहदे कम्मां द्वारा दिखाई दिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसीं मेरे ते नहीं मेरे कम्मां दा विश्वास करो। अज पवित्र आत्मा कम कर रहा है, अज पवित्र आत्मा कम कर रहा है। जो पवित्र आत्मा कम कर रहा है तो दिखाई दिंदा, उहदे कम दिखाई दिंदे आ। अगर तुहाडे विच पवित्र आत्मा है तो कम करेगा। बहुत सारे झूठे विश्वास से जी रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, काम कोई नहीं कर रहे। ना परमेश्वर का कोई वरदान है, ना कोई परमेश्वर का सुभाव है, ना परमेश्वर की आत्मा का कोई फल है। उदा कहते पवित्र आत्मा तुहाडे साडे विच। अगर तुहाडे पवित्र आत्मा होऊगा तो पवित्र आत्मा का साकार रूप है। पवित्र आत्मा का साकार रूप जिहड़ा है वो बड़े साफ शब्दों के पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय दे विच वर्णन किया गया है।
ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਖਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 22-23 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 22-23 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਅਗਰ ਜਿਹ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਝੂਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਸੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਾਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਚੰਭਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਰੋਮੀ 8:26 ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਤੌਂ ਕੇ ਪਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ, ਉਸਦੇ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਿਆਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14-15 ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ 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 ਕਹੋਗੇ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੋਣੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਏ ਠੋਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਗਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਗਾ। ਨੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 100% ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ 100% ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ।
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੱਠਿਓ ਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਹੀ, ਔਰ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਕੋਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਲੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਜਾਣ ਸਕਦਾ, 25% ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਔੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਐਂਡਲੈਸ ਆ, ਐਂਡਲੈਸ ਆ, ਅਨੰਤ ਆ, ਅਨੰਤਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 27 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ, ਉਹ ਮਸਾ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਮਰ ਦੁਆਰਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਊਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾਉਦਾਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਰਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਸੀਸ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਓ, ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੂੰਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਡੇਲ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਡੇਲ ਦਿਓ। ਹੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਡੂ ਯੋਰ ਵੈਲਕਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਰਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੱਕਿਆ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੋ ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਜੈਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਲਟੇ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 100% ਜਲਾਲ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਸਰੀਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਰ ਅਸੀਸ ਮਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 100% ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਭ ਆਨੰਦ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, 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 ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।